Good morning, all. So, today's topic is the module 6 of this developmental biology, and that is the angiosperm embryology. So, we know that this developmental biology is actually classified into two parts, that is, the developmental aspects of animals and the developmental aspects of plants. So, this particular module is having very high weightage compared to that of the question bank point of view or syllabus point of view, whatever. And it is, I must say that it is an unavoidable module, so you have to concentrate, which is covering the basic aspects of this developmental realms in the field of plants. So first we are going to deal with what is known as this microsporogenesis. So I'm very much sure that you have covered this aspect of microsporogenesis right from your plus one plus two times, and you have to just rejuvenate what you have learned in the previous classes, and it is a very simple topic, and we can directly land on to that particular topic. So what is microsporogenesis? Microsporogenesis means first and foremost you have to understand about the basic structure of a angiosperm plant, because angiosperm plants എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറി നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു വെർജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡു പ്രൊഡ്യൂസസ് സർട്ടൻ reproductive structures that is known as flowers. Okay. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനിമൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പേംസ് ഉണ്ട്, ഓവം ഉണ്ട്. അതുമാതിരി തന്നെ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള രണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് മൈക്രോസ്പോഴ്സും മെഗാസ്പോഴ്സും. So microspores means it is the pollen grains, and the formation of this pollen grain, it is known by the process of microsporogenesis. So the definition goes like this. Adult angiosperm plants are diploid sporophytes. That is, when we just look at the type of cells that is made to build up these plants, they are definitely diploid and they are sporophytes too. അതായത് സ്പോർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ആൻജിയോസ്പേം പ്ലാന്റ്സ്. They produce haploid spores. നമുക്ക് ഈ ഒരു microsporogenesis പഠിക്കണമെങ്കിൽ we have to just have a comparative study with the animal developmental biology part and that of the plant developmental biology part. So haploid spores ആയിട്ടുള്ള pollen grains by the process of meiosis in microsporangium എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ, എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ the production of haploid spores by meiosis, reduction division ആണ്, and it is produced in the specialized sac-like structure that is known as microsporangium. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അത് സ്പോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് it is actually of two kinds, mainly microspores, that is the male spores or pollen grains, and the megaspores, which is the female spores. The formation of microspores is called microsporogenesis and that of megaspores is called megasporogenesis. So from this slide I just wanted you to understand the difference between microspores and megaspores and also about microsporogenesis and megasporogenesis. ഒന്നുമില്ല, the formation of pollen grains in specialized structures that is known as microsporangium, that is actually known by the term of microsporogenesis. Okay. അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലവറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പെസിഫിക് ഓർഗൻ വേണം. ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓർഗനാണ് ആന്തർ. ആന്തറിലാണ് മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ് ഫുൾ ടു ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. സോ മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസിൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the basic structure of what is an anther and how it gets differentiated, leading to the process of microsporogenesis. So this is a typical structure of anther, and for ഈ ഒരു മൈക്രോസ്പോറോജെനസിന്റെ കംപ്ലീഷനിൽ കാണുന്ന ആന്തറിന്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റിപ്രസെന്റേഷൻ ആണിത്. We can see the pollen sac and inside we can see these purple grains that is known as the pollen grains. Okay. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഡെഹിസൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആന്തർ, ഈ കാണുന്ന ആന്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മെച്യൂർ. മെച്യൂർ ആവുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു റെഡി ടു ഡിഹൈസ്, അതായത് ആ ഒരു പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാകുമ്പോഴാണ് വി ടെൽ ദാറ്റ് ദ ആന്തർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെച്യൂർഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്തർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ്
the anther, new anther. So ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്നും you have to understand that what is the prime organ of the plant of the flower that is involved in this microsporogenesis, that is the anther. ഈ ആന്തറിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we can see that it is having a filament, it is having connective tissue and there is 2 lobes for anther. ഈ ആന്തറിന്റെ അതായത് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആന്തറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്പാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ലോബ്സ് കാണാനായി പറ്റും. ഓരോ ലോബിന്റെ ഉള്ളിലും ഏകദേശം മിഡിൽ പോയിന്റിലായിട്ട് കുറച്ച് ടിഷ്യൂസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും ഭാവിയിൽ. And these specialized tissues will be forming the microsporangia. ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയയുടെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? pollen grains അഥവാ microspores by the process of microsporogenesis. Okay. ഇത് 2 ടൈപ്സ് ആന്തേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് it is this one. This is the dithecous anther. അതായത് 2 lobes ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1, 2. ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിലും 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 ലോബ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മോണോതീക്കസ് ആന്തർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻറ്റു 2 ലോബ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആസ് എ സിംഗിൾ ലോബ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡന്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഇങ്ങനെ ഒരു വളവ് അകത്തേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സിംഗിൾ ലോബ്. ഓക്കെ, സോ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആന്തർ, ദ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ദ ടൈപ്സ് നെയിം ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി dithecous anther and this is the monothecous anther lobe. Now there is a definition about what is archisporium. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു ആന്തർ എന്താന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ ആന്തർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആന്തറിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആന്തറിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ദർ ഇസ് എ ഫിലമെന്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് 2 ലോബ്സ്. ഈ ലോബ്സിന്റെ ഒരു സ്ലിറ്റ് പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദി 2 lobes of the anther. ഈ ആന്തറിന്റെ ഉള്ളിൽ there will be plenty of meristematic cells. So you have to understand what is meristematic cells. Meristematic cells എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു understand to you guys is that there is meristematic cells. ഇവിടെയുള്ള മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് റാപ്പിഡ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആന്തർ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയം തൊട്ടിട്ട് തന്നെ rapidly divide ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. But once this anther reaches its full growth, ഇതിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് നടുക്കുള്ള കുറച്ച് സെൽസ് ഉണ്ട് which will be മറ്റ് സെൽസിനേക്കാളും ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് സെൽസിനേക്കാളും ഇതിന്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് സെൽസ് will be morphologically distinct. അവർക്ക് ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ടാകും, അവർക്ക് കോൺസ്പിക്വസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നടുക്കുള്ള കുറച്ച് സെൽസിന്. ആൻഡ് ദീസ് സെൽസ് വിൽ ബി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടു ഫോം ദ മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതായത് ഈ ആന്തറിന്റെ നടുക്കുള്ള കുറച്ച് സെൽസ് മറ്റ് സെൽസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും, മെയിൻലി ബൈ ദെയർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൈസ് ആൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വെരി ഡെൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് പ്രോമിനന്റ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൺസ്പിക്വസ് ന്യൂക്ലിയായി. അങ്ങനെയുള്ള സെൽസ് ആണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. that is what is known as the archisporium. Archisporium means it is the cells that is present in the center of the anther that is destined to become the microspores. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആന്തറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this will be these cells ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെൽസിനെയാണ്, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കിസ്പോറിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ആർക്കിസ്പോറിയം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സെൽസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനും സൈറ്റോപ്ലാസിനും ഒക്കെ ഒരു സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ആർക്കിസ്പോറിയം ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഡിസ്റ്റൈൻഡ് ടു ഗീവ് റൈസ് ടു ദ pollen grains. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് സക്സസീവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർക്കിസ്പോറിയം എന്താണ്. അപ്പോൾ ആർക്കിസ്പോറിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആന്തറിന്റെ ഏകദേശം നടുക്കുള്ള കുറച്ച് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കിസ്പോറിയം എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡെസ്റ്റൈൻഡ് ടു ബിക്കം ദ മൈക്രോസ്പോർസ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ്. ഓക്കെ, ഇതിലുള്ള ഈ ആർക്കിസ്പോറിയത്തിലുള്ള ആ ഒരു ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിസ്പോറിയൽ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് ആക്ച്വലി അവരിൽ തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണിക്കും. അതിൽ 2 ടൈപ്പ് സെൽസ് ആയിട്ടാണ് അവർ മാറുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ആർക്കിസ്പോറിയം. ഈ ആർക്കിസ്പോറിയം മൊത്തത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ബിക്കം ദ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ദാറ്റ് ഈസ് going to give rise to the microspores or the pollen grains. ഇവിടെ
ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള സെൽസ് വിൽ ബി ഡിവൈഡിങ് റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് ദേ ഫോം ദ എപ്പിഡെർമിസ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് സെൽ ഫോംസ് ദ പ്രൈമറി സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ. അതായത് ഈ ആർക്കിസ്പോറിയത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഡെർമിസ് ആകും. പിന്നെ ആ എപ്പിഡെർമിസ് കുറച്ചും കൂടി റാപ്പിഡ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആവും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി പെറൈറ്റൽ ലെയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കിയിട്ട് PPL അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി പെറൈറ്റൽ സെൽസ് എന്നും പറയാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ആർക്കിസ്പോറിയൽ സെൽസ്, this is a full view of the archisporial cell. First, we can see that it is getting initially differentiated into the epidermis, and after the formation of epidermis, we can see that there will be a clear-cut definition of the epidermis, and this epidermis later will be leading to the terminology of primary parietal layers. ഈ primary parietal layers എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് കാണുന്ന സെൽസിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. And this primary parietal layers is actually protecting the anther from external environmental stresses. പിന്നെ അതിന്റെ നടുക്കുള്ള അതിന്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തുള്ള ടിഷ്യൂസ് is actually known as the primary sporogenous cells. ഈ primary sporogenous cells ആണ് പിന്നീട് microsporogenesis വഴി microspores അഥവാ pollen grains ആവുന്നത്. So we have to find the first two differentiated layers of the primary archisporium. അപ്പോൾ archisporium എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, which is that part of anther that has undergone rapid differentiation from the other cells in such a way that it is having dense cytoplasm, conspicuous nuclei, and it is morphologically very much distinct from the other cells, and it is much well destined to involve in the microsporogenesis. And this archisporium is further getting divided into two layers of cell, that is the primary parietal layers that is forming the epidermal part, and that is the main part that is involving in giving protection, and then next interior to that we can see the primary sporogenous cells. Okay, this is the cross section of anther where we can once again see the differentiation of different layers of the archisporium. So നമ്മൾ ആന്തറിന്റെ different layers ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So this is the different layers of anther according to the cross section point of view. Zoom ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we can see that there is actually 4 layers for the anther wall. അപ്പോൾ anther wallൻ്റെതായിട്ടുള്ള 4 layers ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you have to answer the question by telling that there is outer layer that is known as the epidermis. Then next, beneath the epidermis we can see the endothecium, and beneath the endothecium we can see the middle layers, and beneath that we can see the tapetum. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് എപ്പിഡെർമിസ്, എപ്പിഡെർമിസിന്റെ തൊട്ട് താഴെ we can see endothecium, അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ we can see the middle layers, and beneath that we can see the tapetum. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ 4 ലേയേഴ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റീരിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ്, വിച്ച് ഇസ് ദ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ്. ഈ സെൽസുകളും ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് they have diagrammatically given more emphasis for this particular part because ഈ ഒരു മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ആണ് പിന്നീട് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പം ഇത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇതാണ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ വിച്ച് ഇസ് ഡിസ്റ്റൈൻഡ് ടു ബിക്കം ദ മൈക്രോസ്പോർസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്രോസ്പോർസിന്റെ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ എൻവിറോൺമെന്റൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് അതർ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഈ ഒരു സെൽസിന്റെ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഈ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ആന്തറിന്റെ ഈ 4 ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡെർമിസ്, എൻഡോത്തീസിയം, മിഡിൽ ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് ടപ്പീറ്റത്തിന് ഉള്ളൊരു റോൾ. ഓക്കെ, so we can go through this different layers of anther one by one. First എന്ന് പറയുന്നത് anther wall, that is mainly formed of these 4 structures: epidermis, endothecium layer, middle layers and tapetum. Okay, so this is the function of epidermis. Epidermis ന്റെ function എന്ന് പറയുന്നത് obviously outer layer ആയതുകൊണ്ട് it is mostly protective in function. അത് it is mainly formed up of flattened stretched cells. Stretched എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിന്റെ മാസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രെച്ചി ലെയർ ആയിരിക്കണം എപ്പിഡെർമിസിന്റെ, ബിക്കോസ് obviously it has to incorporate the entire expanding cell mass and at the same time it has to provide the protection. Okay,
So the function of epidermis is protective, and during the development of anther, the epidermal cells divide in order to cope up with the enlarging tissues. So this is the role of epidermis, which should be sound and clear to you. Okay. Next is endothecium. ഇപ്പോൾ endothecium എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഡെർമിസിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് ദ സബ് എപ്പിഡെർമൽ ലെയർ. പിന്നെ എപ്പിഡെർമിസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഹാവിങ് എപ്പിഡെർമൽ സെൽസിന് ഒരു സ്ട്രെച്ചി കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, മെയിൻലി ടു ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ദ ഇന്റീരിയർ കോണ്ടന്റ്. എൻഡോത്തീസിയം സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈബ്രസ് ഇൻ നേച്ചർ, അതായത് ആൽഫ സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമർ ഒരുപാട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് എൻഡോത്തീസിയം. അപ്പോൾ എൻഡോത്തീസിയത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ ലെയർഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് സബ് എപ്പിഡെർമൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ. ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നും ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ആ ഒരു ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് നേച്ചർ പിന്നീട്, അതായത് ഒരു പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. So basically what you have to understand is that this endothecium layer is hygroscopic in nature, and endothecium attains maximum development when the anther is ready to dehisce for releasing the pollen. Okay, അപ്പോൾ ഈ 4 layers of anther, എപ്പിഡെർമിസ് ആയിക്കോട്ടെ, എൻഡോത്തീസിയം ആയിക്കോട്ടെ, മിഡിൽ ലെയർ ആയിക്കോട്ടെ, ടപ്പീറ്റം ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊരു ഐസ് ഉണ്ട്, അതായത് അത് എപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യും, എപ്പോൾ മെച്യൂർ ആകും എന്നതൊരു കണക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എൻഡോത്തീസിയം അതിൻ്റെ മാക്സിമം മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൈമറി മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ആവുമ്പോൾ ആ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്ന ആ സമയത്താണ് ഈ എൻഡോത്തീസിയം അതിൻ്റെ മാക്സിമം മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ എൻഡോത്തീസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻഡോത്തീസിയൽ സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിൽ ഒരു ഫൈബ്രസ് ലെയർ ഉണ്ട്, മെയിൻലി മേഡപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ആൽഫ സെല്ലുലോസ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡബിൾ ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ്. 2 വാൾസ് ഉണ്ട് ഈ എൻഡോത്തീസിയത്തിന്റെ സെൽസിന്. ഇന്നർ ടാൻജൻഷ്യൽ വാൾ ഉണ്ട്, ഔട്ടർ ടാൻജൻഷ്യൽ വാൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഓരോ വാളും, അതായത് എൻഡോത്തീസിയം സെൽസിന്റെ ഓരോ വാളും, ഇന്നർ വാൾ ആയിക്കോട്ടെ ഔട്ടർ വാൾ ആയിക്കോട്ടെ, രണ്ടും 2 രീതിയിലാണ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിനിന് റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്ന സമയത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ 2 വാൾസും, എൻഡോത്തീസിയം സെൽസിന്റെ 2 വാൾസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. ദ മെയിൻ എയിം ഇസ് ടു ഡിഹൈസ് ദ ആന്തർ. ആ ആന്തറിനെ അങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ മോഡ് ബൈ വിച്ച് ദിസ് വാൾസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പാൻഡഡ് ഓർ കോൺട്രാക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ മെയിൻലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻഡോത്തീസിയം സെൽസിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് റിലീസ് ദ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ ആന്തർ. ചില ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ എൻഡോത്തീസിയത്തിന്റെ ആവശ്യം കാണില്ല. അങ്ങനത്തെ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലെയ്സ്റ്റോഗാമസ് സ്പീഷീസ്. അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്, അവർ ഇങ്ങനെ വിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്ത ഫ്ലവേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലെയ്സ്റ്റോഗാമസ്. ദേ ആർ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ സബ്മേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ്, ഹൈഡ്രോചാർട്ടേസിയ ഫാമിലിയിലുള്ള സബ്മേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻഡോത്തീസിയം ഫങ്ഷണൽ ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെർമിനോളജി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റോമിയം. സ്റ്റോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എൻഡോത്തീസിയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ടോൾഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ, അതായത് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്. സോ വെൻ ദിസ് എൻഡോത്തീസിയം ഇസ് അബ്സോർബിങ് വാട്ടർ, ഇത് ക്ലെയ്സ്റ്റോഗാമസ് സ്പീഷീസ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി closed, and this ഹൈഡ്രോചാർട്ടേസിയ ഫാമിലി, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സബ്മേർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. സ്റ്റോമിയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതായത് നമ്മുടെ ആന്തറിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് പിന്നീട് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടപ്പീറ്റം, അതിന്റെയും പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലെയർ ആണ് എൻഡോത്തീസിയം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻഡോത്തീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ദ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഉള്ള എൻഡോത്തീസിയത്തിൽ നിന്നുള്ള മോയ്സ്ചർ കോണ്ടന്റ് ആണ് ആന്തർ റിലീസ് ആകാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്
ഈ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസിലേക്ക് അബ്സോർബ്ഡ് ആകുന്നത്. അങ്ങനെ അബ്സോർബ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ എൻറ്റയർ സെൻട്രൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, സോൺലി ബൈ ദ റാപ്പിഡ് ആൻഡ് മോർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. ഈ ഒരു പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ കാരണം തന്നെ ദർ വിൽ ബി എ സ്പ്ലിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ ക്രാക്ക് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദിസ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ ടിഷ്യൂ. ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റോമിയം. ആ സ്റ്റോമിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോസ്പോർസ് ആയിട്ടുള്ള പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഫുള്ള് നടക്കണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി ഇമ്മൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ ഇമ്മൻസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ എൻഡോത്തീസിയം ടു ദി മൈക്രോസ്പോർ മദർ ടിഷ്യൂ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ മെയിൻലി ഹെൽപ്പ് ആകുന്നത് എൻഡോത്തീസിയത്തിന്റെ ആദ്യമേ ഉള്ള ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് നേച്ചർ ആണ്. സോ that itself play a very important role in the dehiscence of sporangium അല്ലെങ്കിൽ the release of anther once it attains the mature level. Okay, so stomium എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതും എൻഡോത്തീസിയം ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്റ്റോമിയം വഴി എന്താണ് റിലീസ് ആകുന്നത്, പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ്. ഈ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റെലവൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പിഡെർമിസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, എൻഡോത്തീസിയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ആണ് മിഡിൽ ലെയേഴ്സ്. മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മിഡിലിൽ കാണുന്ന ലെയേഴ്സ്. അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള എപ്പിഡെർമിസ് കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ സബ് എപ്പിഡെർമൽ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എൻഡോത്തീസിയം കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും ഇന്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ആണ്. അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഏകദേശം മിഡിലായി കാണുന്ന 2-3 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാണുന്ന സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ the cells of middle layers are generally ephemeral and they degenerate almost completely even before the pollen mother cells undergo meiosis. അതായത് പൊള്ളൻ മദർ സെൽസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആന്തറിന്റെ ഈ ഒരു 4 ലെയേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മിഡിൽ ഏറ്റവും ഇന്നമോ സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസിലാണ്. ഓക്കെ, ഈ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ആദ്യം തന്നെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് നടക്കും. ഒരുപാട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് നടന്നിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് അവർക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവര് ഒരു മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ റാപ്പിഡ്ലി മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന, അതായത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ആവണേക്കാട്ടും തൊട്ടും മുന്നേ ഒരു മൈറ്റോസിസ് ഉണ്ട്, മേജർ മൈറ്റോസിസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഒരു മിയോസിസ് ഡിവിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്, മിയോസിസ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെയുള്ള മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്, എപ്പോഴും ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നു. അവർ റാപ്പിഡ്ലി ഒരുപാട് മൈറ്റോസിസ് നടക്കും അവരിൽ, അപ്പോഴും ഡിപ്ലോയിഡ് നേച്ചർ തന്നെയാണ്. ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ they will become differentiated into mature microspore mother cells. അങ്ങനെ mature ആയ ശേഷം അവർ rapidly they'll enter into the meiosis part and then after meiosis we'll be getting 4 haploid spores. ആ 4 haploid spores നെ പറയുന്ന പേരാണ് pollen grains. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ we were dealing with the middle layers. The cells of middle layers are generally ephemeral. ephemeral എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആന്തറിന്റെ ഏത് ലെയർ ആണെങ്കിലും അത് എപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യും, എപ്പോൾ മെച്യൂർ ആകും, എപ്പോൾ അത് ഡിഗ്രേഡ് ആവും എന്നൊക്കെ ഒരു കണക്കുണ്ട്. മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിമെറൽ ആണ്. എഫിമെറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റാപ്പിഡ്ലി ഡിഗ്രേഡ് ആയി പോകും. അതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഫംഗ്ഷൻ നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എക്സിസ്റ്റ് എനി മോർ, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിഗ്രേഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. അതിനാണ് നമ്മൾ എഫിമെറൽ എന്ന് പറയാം. The cells of middle layers are generally ephemeral and they degenerate almost completely even before the pollen mother cells undergo meiosis. ഈ ഒരു ടേമിലേക്ക് എത്തുന്ന കാരണമാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റാപ്പിഡ്ലി നടക്കുന്ന മൈറ്റോസിസും അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന മിയോസിസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പരാമർശിച്ചത്. അതായത് നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് റാപ്പിഡ്ലി മൈറ്റോസിസ് സംഭവിക്കും, അതിനുശേഷം മിയോസിസ് സംഭവിച്ചിട്ട് 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ആകും. ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ് ആണ് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ്. പക്ഷെ മൈക്രോസ്പോറോജനസിന്റെ കംപ്ലീഷന് ആര് കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. ദിസ് മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ് ടു ഗെറ്റ് ഓവർ. അതായത് അവർക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ആ ഫംഗ്ഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഡിഗ്രേഡഡ് റാപ്പിഡ്ലി. So the middle layers the main function എന്ന് പറയുന്നത് they are storage centers for starch and other food reserves which gets mobilized during the later development of pollen. അതായത് ഈ കാണുന്ന മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസിലെ നല്ലൊരു ഭാഗവും ഭാവിയിൽ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആകാൻ പോകുന്ന സെൽസ് ആണ്. സോ
This middle layers is actually serving as good nutrient reserves. അവരിൽ നിന്ന് produce ചെയ്യുന്ന protein ആയിക്കോട്ടെ, starch, carbohydrate reserves ആയിക്കോട്ടെ, it is getting mobilized and it is directly entering the microspore mother cells. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ middle layers provide ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ന്യൂട്രീഷനും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ these cells are actually nutrient rich. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള middle layers-ന് there is no further role so that it will become degraded rapidly. പിന്നെ മിഡിൽ ലെയേഴ്സിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ റെസിഡ്യൂ ഈ ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സെൽസിലും ഒരു കോട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, ഒരു അക്യുമുലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതായത് പൊള്ളൻ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ഓഫൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പൊള്ളൻ കിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ വിസ്കസ് കോട്ട് അറൌണ്ട് ദ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മിഡിൽ ലെയേഴ്സിൽ നിന്നും മൊബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഫുഡ് റിസർവ്സ് ഭാവിയിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെയും ചുറ്റും ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നറിഷ്മെന്റ് കോട്ട് ഉണ്ടാക്കും. ആ നറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വിസ്കസ് കോട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൊള്ളൻ കിറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ obviously after they roll this middle layers will degenerate. നെക്സ്റ്റ് ആന്തർ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് ടപ്പീറ്റം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എപ്പിഡെർമിസിനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ എൻഡോത്തീസിയം, പിന്നെ മിഡിൽ ലെയേഴ്സ്, പിന്നെ ടപ്പീറ്റം. ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദി ആന്തർ വാൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂഷ്വലി എക്സിസ്റ്റ് ആസ് സിംഗിൾ ലെയർ. സാധാരണ രീതിയിൽ, അതായത് ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം പ്ലാന്റ്സിലും ടപ്പീറ്റം ഒറ്റ ലെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. This layer is of more physiological significance in that it is more nutritive in function. ഇപ്പോൾ ഈ ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നതും മിഡിൽ ലെയേഴ്സിൻ്റെ മാതിരി അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനും ഈ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസിന് നറിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ടപ്പീറ്റത്തിലുള്ള സെൽസ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സി ടപ്പീറ്റം, രണ്ട് പി ടപ്പീറ്റം. സി ടപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ടപ്പീറ്റത്തിന്റെ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സി ടപ്പീറ്റം. പി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ പെരിഫറൽ ലെയേഴ്സ്, അതായത് എപ്പിഡെർമിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടപ്പീറ്റത്തിലത്തെ ലെയർ സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പി ടപ്പീറ്റം. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ടപ്പീറ്റം ആൻഡ് സി ടപ്പീറ്റം. So here we can see this is C tapetum that is closely connected to the microspore mother cells or the interior microspore mother tissue. P tapetum എന്ന് പറയുന്നത് it is connected to the outer parietal layers. Okay. ഇനി ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടപ്പീറ്റം ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ദ anther locule where the microspore mother cells undergo further development. So microspore mother cells എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സെൽസ് ആണ്. അപ്പം അതിന് ന്യൂട്രീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലെയേഴ്സിന്റെ ദൗത്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദ മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ ടപ്പീറ്റം. ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സും മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസിന് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് എ റാപ്പിഡ് റേറ്റ്. Tapetum is involved on the synthesis of enzyme callase, which is essentially needed for the release of microspores by degrading the callose wall. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻസൈമിന്റെ പ്രത്യേകത, കാലേസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹെക്ടിക് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിനിന്റെ ചുറ്റും ഒരു സെൽ വാൾ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാലോസ് വാൾ. ആ കാലോസ് വാളിലത്തെ കാലോസ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിനിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റിലീസ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഈ കാലോസ് വാളിനെ, അതായത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിനിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാലോസ് വാളിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാലേസ് എൻസൈം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടപ്പീറ്റം ആണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ടപ്പീറ്റം occupy the cavities of exine and play a significant role in the recognition of compatible pistils. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടപ്പീറ്റത്തിന് ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ന്യൂട്രിയൻസ്, പ്രോട്ടീൻസ് ടപ്പീറ്റത്തിൽ നിന്നും ഊർന്നിറങ്ങുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ എക്സൈൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സൈൻ ഇൻടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ്. അതായത് ഒരു പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ സർഫസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സൈൻ. We'll be dealing about it in very detail in the next slides. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻടൈൻ. അപ്പോൾ എക്സൈനിൽ ഈ ടപ്പീറ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ എക്സൈൻ പാർട്ട്.
അങ്ങനെയുള്ള പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് കോമ്പാറ്റബിൾ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒരു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിലേക്ക് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും മെയിലും ഫീമെയിലും പാർട്സ് തമ്മിൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ഒരു പൊള്ളൻ ഗ്രെയിനെ നമ്മൾ കോമ്പാറ്റബിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ എക്സൈനിൽ ദർ ഷുഡ് ബി ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഡെപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഡെപ്പോസിഷൻ നടത്തുന്നത് ടപ്പീറ്റം ആണ്. സോ ദിസ് ടപ്പീറ്റം ഓൾസോ പ്ലേ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ദ exine cavity of pollen grains and thereby helps in the differentiation of pollen grains that is compatible അല്ലെങ്കിൽ incompatible. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? we just cleared about the concept of this microsporogenesis, പിന്നെ the importance of the main tissue that is main part that is helping in this microsporogenesis, that is the anther. പിന്നെ ആന്തറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രണ്ട് layers, that is the primary parietal layers and the sporogenous tissue. പ്രൈമറി പാരറ്റൽ ലെയേഴ്സ് ആണ് പിന്നീട് ആന്തർ വാൾസ് ആയി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ആന്തർ വാളിൻ്റെതായിട്ടുള്ള 4 ലെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഇസ് എപ്പിഡെർമിസ്, 2 എൻഡോത്തീസിയം, 3 ഇസ് മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് 4 ഇസ് ടപ്പീറ്റം. ഈ 4 ലെയേഴ്സിന് പ്രത്യേകത എന്താണ്, അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ 4 ലെയേഴ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ, അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ്. The primary sporogenous layer forms the sporogenous tissue that give rise to microspore mother cells അല്ലെങ്കിൽ pollen mother cells, which we have already learned. The sporogenous cells may function directly as the microspore mother cells or undergo a series of mitotic divisions. The daughter cells of last mitotic division function as microspore mother cells. All spore cells have the potential for forming microspores of pollen grains. However, some of them disintegrate and act as nourishing tissue for the developing pollen grains. The formation of microspores from microspore mother cells of the sporogenous tissue is called microsporogenesis. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കാര്യമാണ്. അതായത് there is 4 layers of anther. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന prominent ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ഇന്റീരിയർ പാർട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ്. അങ്ങനെ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ ആവണേക്കാട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് വെരി റാപ്പിഡ് മൈറ്റോസിസ് ടു ഫോം ദി മെച്യൂർ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ. ഒരുപാട് മൈറ്റോസിസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മെച്യൂർ ആകും. അതിനുശേഷം അവർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് മിയോസിസ്. മിയോസിസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസും ഒരുപക്ഷെ 4 പേരും ഈ 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസിനും പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ആവാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കും പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ആവുക. മറ്റ് 3 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോം സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പൊള്ളൻ ഗ്രെയിനിന് നറിഷ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് ദിസ് മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർസ് എവിടെ? ഇൻ ദ മൈക്രോസ്പൊറാൻജിയം ബൈ ദ ഹാപ്ലോയിഡ് ഡിവിഷൻ ഓർ മിയോസിസ് ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ല്. അത് ഒരുപാട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്, കാരണം ഇവിടെ 2n ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം മിയോസിസ് 1 സംഭവിക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്, മിയോസിസ് 1 ആൻഡ് മിയോസിസ് 2. ഇത് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഓഫ് മിയോസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ ഇസ് അണ്ടർഗോയിങ് മിയോസിസ് 1 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് 2 cells. And this is undergoing meiosis 2 to forming 4 cells. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊള്ളൻ ടെട്രാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 4 സെൽസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ടെട്രാഡ്. പൊള്ളൻ ടെട്രാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 സെൽസിനും ഈ 4 സെൽസിലെ ഓരോ സെല്ലിനും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ആകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ സെൽ വാൾ ദാറ്റ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കാലോസ്. ആ കാലോസ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടപ്പീറ്റം ആണ്. കാലേസ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാൾസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ സെപ്പറേറ്റ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആകും. ഇവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നു, പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ഹാപ്ലോയിഡ്. അങ്ങനെ ഈ ചിലപ്പോൾ ഒരു 4 പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം, പക്ഷെ അത് റെയർ ആണ്. അതിൽ 1-2 എണ്ണമാണ് മെയിൻലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ. വി ക്യാൻ സീ ദർ ഇസ് എക്സൈൻ, outer layer, intine, inner layer. Then there is 2 types of nucleus inside the pollen grain, generative nucleus and pollen tube nucleus. And there is also some openings in the pollen grain that is mainly used for the protrusion of the pollen tube.
അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് germ pore. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈനിലാണ് എന്തിന്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ടെപ്പീറ്റത്തിൽ നിന്നും mobilized ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വിത്തിൻ ദി എക്സൈൻ. അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സൈൻ ഉള്ള പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പാറ്റബിൾ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു മിയോസിസ് 1 ശേഷം മിയോസിസ് 2 ശേഷം 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളൻ ടെട്രാഡ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി പല പ്ലാന്റ്സിലും പല രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസീവ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇൻ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ. അതായത് ഇപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ മിയോസിസ് 1 ശേഷം 2 സെൽസ് ആയി. ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസീവ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം. അതായത് ഈ ഒരു സെല്ല് രണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു വാൾ ഫോം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സെൽസ് ആയി, ഒരു വാൾ ഫോം ചെയ്തു. 2 സെൽസ് ആയതിന്റെ അപ്പം തന്നെ ദർ ഇസ് എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാൾസ്. അങ്ങനെ ഈ 2 സെൽസും മിയോസിസ് 2ന്റെ കംപ്ലീഷനിൽ 4 സെൽസ് ആകുമ്പോൾ ആ 4 സെൽസിന്റെയും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ദർ ഇസ് സെപ്പറേറ്റ് വാൾ ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സെപ്പറേറ്റ് demarked cell wall lines in between these 4 cells. അതായത് സെല്ല് ഡിവൈഡ് ആവുക, അപ്പം തന്നെ വാൾ ഫോം ചെയ്യുക. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സക്സസീവ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇൻ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് സൈമൾട്ടേനിയസ് വാൾ ഫോർമേഷൻ ആണ്. അതായത് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ല് ആദ്യം മിയോസിസ് 1 ശേഷം 2 ന്യൂക്ലിയസ് ആയി, പക്ഷെ ഇവിടെ വാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് രണ്ടാമത്തെ മിയോസിസിന് ശേഷം 4 സെൽസ് ആയി. 4 സെൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി 3 സെൽസ് ആണ്, ഒരു സെൽ താഴെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഈ 4 സെൽസും ആക്ച്വലി ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. 2 സെൽ ആവുന്നതിന് ശേഷം വാൾ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 4 സെല്ലിലാവുന്നതിന് ശേഷം വാൾ ഫോർമേഷൻ ഉടനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് 4 ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് കടന്നു പോവുക. അതിനുശേഷം പിന്നീടാണ് വാൾ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് what is happening in the simultaneous wall formation. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിയോസിസ് 2 ശേഷം മൈക്രോസ്പോർസ്, അതായത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്, ആ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പൊള്ളൻ ടെട്രാഡിൽ ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു പൊള്ളൻ ഗ്രെയിനിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് 3 പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഈ 3 ബാക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ. പിന്നെ ഇത് ഐസോബൈലാറ്ററൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ്, ഇതൊരു ടി ഷേപ്ഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ്, ലീനിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ്, ഇത് ഡിക്കസേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ഉണ്ടാകും. അത് ഏത് രീതിയിലാണോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ടെർമിനോളജി കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പൊളിനിയം ആൻഡ് പോളിസ്പോറി. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് മൈക്രോസ്പോർസ് അഥവാ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് 4 എണ്ണമായിട്ടാണ്. 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പൊള്ളൻ സാക്കിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആകും. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കാലേസ് എൻസൈമിന്റെ പ്രസൻസിൽ 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് പൊള്ളൻ സാക്കിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പോർസ് ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷെ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ, റയർ ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ ആ ഒരു 4 സ്പോർസ് 4 ഹാപ്ലോയിഡ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആകില്ല. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആവാണ്ട് അത് കോമ്പാക്ട് മാസ് ആയിട്ട് പൊള്ളൻ സാക്കിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പൊളീനിയം. ഓക്കെ, പിന്നെ പോളിസ്പോറി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര മൈക്രോ ടെട്രാഡ്സ് 4 സ്പോറുകളാണ് പൊള്ളൻ സാക്കിൽ ഉണ്ടാവുക. പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് ഭാവിയിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ആണ് ഒരു പൊള്ളൻ സാക്കിൽ ഉണ്ടാവുക. റെയർലി അതും എവറിത്തിങ് ഇസ് ഹാവിങ് സം സോർട്ട് ഓഫ് അനോമലി, അതൊരു അബ്നോർമാലിറ്റി ആണ്. 4-ലധികം പൊള്ളൻ സ്പോർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം മിയോസിസ് 2ന്റെ കംപ്ലീഷനിൽ ഒബ്വിയസ്ലി 4 ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ ചില അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 4-ലധികം ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിസ്പോറി. ഓക്കെ, the number of haploid spores that is actually destined to become the pollen grains if it is present more than 4 in number, that is actually known by the term polyspory. ഓർക്കിഡ്സിലൊക്കെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു 2 പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഓർക്കിഡ്സ്. Next we are going to study the most important part, that is the structure of the mature pollen grains. ഇപ്പോൾ pollen grainsന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനാണെങ്കിലും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
and I must say that it is very easy. For pollen grains നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we can see two layers. First is outer layer is known as the exine. ചില ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിൽ അത് എക്സ്റ്റൈൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എക്സൈൻ ആണെങ്കിലും എക്സ്റ്റൈൻ ആണെങ്കിലും സെയിം ആണ്. ഔട്ടർ ലെയർ ആണ്. ഇന്നർ ലെയർ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഇൻടൈൻ. അപ്പോൾ എക്സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ്, അത് മൾട്ടി ലെയർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സൈൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂട്ടിൻ ആൻഡ് സബ്മെറിൻ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാണെങ്കിലും ബയോളജിക്കലി റെസിസ്റ്റന്റ് പോളിമേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്യൂട്ടിൻ സബ്മെറിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് എക്സൈനിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറബിലിറ്റി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷനിലുള്ള ആ ഒരു ലെയറിന്, എക്സൈൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പൊറോപൊള്ളനൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൊറോപൊള്ളനൻ്റെ പ്രസൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് എക്സൈൻ ഭയങ്കര ഡ്യൂറബിൾ ആകുന്നത്. അതായത് ഒരു വലിയൊരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും എലിമിനേറ്റ് ആകാതിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൈൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇന്നർ ലെയർ ആണ് ഇൻടൈൻ, ദറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെക്ടോസെല്ലുലോസ്. പിന്നെ എക്സൈൻ്റെയും ഇൻടൈൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ദർ ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് പെർമിയബിൾ സ്പേസസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ജേം പോർസ്. അതിനുള്ളിൽ കൂടെയാണ് പൊള്ളൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ജെർമിനേഷൻ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ വി ക്യാൻ സീ ടു ന്യൂക്ലിയസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ദി ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ്. പിന്നെ ഒരു മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിന് എല്ലാത്തരം eukaryotic organelles ഉണ്ടാകും, like that of endoplasmic reticulum, mitochondria, dictyosomes, etc. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള രണ്ട് ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പലൈനോളജി. പലൈനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ്. പൊള്ളൻ കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ചു. അതായത് നമ്മുടെ ടപ്പീറ്റത്തിൽ നിന്നും മിഡിൽ ലെയേഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരു വിസ്കസ് ലെയർ ആയിട്ട് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ചുറ്റും കോട്ടഡ് ആകും. ആ ഒരു വിസ്കസ് ലെയറിന്റെ കോട്ടിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൊള്ളൻ കിറ്റ്. So the next part is the importance of sporopollenin. Sporopollenin എന്താണ്? It is one of the most chemically inert biological polymers. It is a major component of the tough outer walls of the plant spores and pollen grains. It is chemically very stable and it's usually well preserved in soils and sediments. വർഷങ്ങളോളം ഈവൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പൊറോപൊള്ളനിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിസർവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീനെ ഫോസിൽസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രയധികം വർഷക്കാലം ഒരു സീഡിനെ കേടുകൂടാണ്ട്, ഒരു പൊള്ളൻ ഗ്രെയിനെ സീഡ് കേടുകൂടാണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കോമ്പസിഷനാണ് സ്പൊറോപൊള്ളനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്യൂറബിൾ പോളിമറിക് കോമ്പസിഷൻ എക്സൈനിൽ ഉള്ളത്. സോ ദി സ്പൊറോപൊള്ളനൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് എവിടെ കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പൊറോപൊള്ളനൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോസിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ്. സോ ദിസ് ആർ സം പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സം ഫോസിലൈസ്ഡ് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദ ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ. ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മുന്നുള്ള സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ. ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തർ മെച്യൂർഡായി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ്, ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ് ഉണ്ട്, which is formed within the microsporangium അല്ലെങ്കിൽ sac, and this is ready to get released into the outer atmosphere. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആന്തറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഹിസൻസിൻ്റെ സമയത്ത് ടപ്പീറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, wall layers ഉണ്ടാവില്ല. Why? Because ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും wall layerസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it was to provide nutrition. അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവരുടെ റോള് വേണ്ട. സോ ദിസ് ടു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിൽ ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റഡ്. ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. എപ്പിഡെർമിസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ടാവും in order to provide the lifelong protection to the anther. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തർ ഇപ്പോൾ ബൈലോബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ലോബ് നമ്പർ 1 വിച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് 1 മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം വിത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ്. ഇത് വേറെ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം വിത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ്. ഇവിടെ ഒരു വാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും which will get dissolved or disintegrated during the final time when the dehiscence of anther is about to happen. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും, ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം രണ്ടെണ്ണം മെർജ് ചെയ്തിട്ട് it will become a common pollen sac. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 4 ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ആന്തറിൽ എൻഡോതീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എൻഡോതീസിയത്തിൽ ഒരുപാട് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകും. ദിസ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദിസ് പൊള്ളൻ സാക്ക്, കോമൺ പൊള്ളൻ സാക്ക്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടാകും. ദിസ് പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ആവുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ ഓപ്പണിംഗ്, split opening formed here that is known as a stomium, through which the pollen grains are getting released into the outer environment, and that is actually called as the dehiscence of anther.
So the dehiscence of anther, I think you understood about the dehiscence of anther. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് anther dehisce ചെയ്യുന്നത്? 4 രീതിയിലാണ്. And the terms are important, but going to that detail in UG level, I think it's not that much important. പക്ഷെ dehiscence of anther ഏത് രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ pictorial representation, അതിൻ്റെ facts important ആണ്. And this dehiscence is mainly taking place by the following ways. That is the dehiscence by transverse slit, dehiscence by longitudinal slit, dehiscence by pores, and dehiscence by valves. Next, development of male gametophyte. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം dehiscence of anther വഴി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. പിന്നെ അവരിൽ ഫെർദർ ആയിട്ട് ഒരു അൺഈക്വൽ, അതായത് ഈക്വൽ അല്ലാത്ത അസിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈറ്റോസിസ് നടക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2 സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലെന്റിക്കുലാർ ഓർ ജനറേറ്റീവ് സെൽ. ലെന്റിക്കുലാർ സെല്ലിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ജനറേറ്റീവ് സെൽ. രണ്ടാമത്തത് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ അഥവാ ട്യൂബ് സെൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് സെൽസ് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ലെന്റിക്കുലാർ ഓർ ജനറേറ്റീവ് സെൽ വിൽ ബി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോളർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് എങ്കിൽ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലാണ് pollen tube ആയിട്ട് മാറുന്നത്. So this pollen tube is actually the formation of the vegetative cell part. Okay, അപ്പോൾ ജനറേറ്റീവ് സെൽ എന്താ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊള്ളൻ ട്യൂബിന്റെ ഫോർമേഷനോട് കൂടി this generative cell is actually getting another round of mitosis to form 2 cells, which is the actual 2 male gametes. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there will be the male gametophyte, that is the mature haploid pollen grain. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം. എക്സൈൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇൻറ്റൈൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം, എക്സൈൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ അറിയാം, ഇൻറ്റൈൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ അറിയാം. ഒരു സാധാരണ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ കാണേണ്ട എല്ലാ ഓർഗനൽസും അതിലുണ്ടെന്ന് അറിയാം. ജേം പോർസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, പലൈനോളജി എന്താണെന്ന് അറിയാം, സ്പൊറോപൊള്ളൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം, പലൈനോളജി, പിന്നെ പൊള്ളൻ കിറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇതൊക്കെ അറിയാം. എന്നാലും നമ്മൾ വി ആർ ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദിസ് മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ്. സോ നമ്മൾ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can see that after the pollen grain has been released by the dehiscence of anther, it is undergoing an unequal mitosis. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2 ടൈപ്പ് സെൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. First is the vegetative cell and then is the generative cell. This vegetative cell is actually going to form the pollen tube, and during that time the generative cell undergo mitosis to form 2 male gamete. അപ്പോൾ ഇതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന പൊള്ളൻ ട്യൂബ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കോടെ ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് വിൽ അണ്ടർഗോ മൈറ്റോസിസ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന 2 മെയിൽ ഗാമെറ്റ്സ് ഇസ് ട്രാൻസ്വേഴ്സിങ് ത്രൂ ദ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. സോ ഇതാണ് മെയിൻലി മൈക്രോസ്പോറോജനസിസിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് ക്ലിയർ. And then only we can go to the megasporogenesis part. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പഠിക്കണം. Okay, thank you.